حضرت علامہ مولانا دلشاد احمد صدیقی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ نے ان کا بھی بیان سماعت فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اصغر الخیری صاحب، مولانا قاری محمد لیاقت نقشبندی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ چودھری محمد عبد الحکیم صاحب کی اللہ کریم ان کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کا صدقہ انہیں جنت الفردوس میں عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے بالکل وقت کا احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی توجہ نہ دھوپ کی طرف ہونی چاہیے، نہ گرمی کی طرف ہونی چاہیے، نہ پانی کی طرف ہونی چاہیے، بلکہ نہ کھانے کی طرف ہونی چاہیے۔ جو بھی مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس پر توجہ کرنی ہے، کیونکہ یہ والد کا چلم ہو رہا ہے۔ چودھری محمد شکیل صاحب ان کے بھائیوں نے اپنے والد محترم کی اصال ثواب کی اس محفل کو سجایا، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں والدین کی شان بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اعلان عام فرمایا، والدین کی شان بیان فرماتے ہوئے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ آپ کی توجہ ادھر ہوگی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والبرکت۔ فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اپنے والدین کو اف بھی بولیے، اف بھی نہ کرو، اف بھی نہ کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ تھوڑا ریپیٹ معمولی کیا فرمایا کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو بھی نہ۔ وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرو عاجزی کے ساتھ بات کرو، انکساری کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں حکم فرمایا والدین کی شان بیان فرماتے ہوئے۔ اب تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، اس اف سے مراد آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چارپائی پر پڑ جائیں، تو بیٹے کا حق یہ نہیں بنتا کہ ان کا بول براز صاف کرنے کے لیے اپنے ناک پر ہاتھ رکھے یا کپڑا رکھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی سیٹنگ ٹھیک ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ فرمایا کہ اپنے ناک کے آگے آج تک تم نہیں رکھ سکتے، تو وہ میرے امام الانبیاء فخر موجودات آقا حضور علیہ السلام نے اتنے والدین کے حق بتائے، اتنے والدین کے حق بتائے جس کا حساب نہیں ہے۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام وہ اللہ کے لجپال نبی ہیں کہ جن کی خاطر رب قدیر نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، لیکن امام الانبیاء کل نبیوں کے امام جب دنیا کے اندر آتے ہیں تو والد کا سایہ نہیں تھا۔ والد کا سایہ بولیے اٹھ چکا تھا دنیا سے۔ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی والدین کی آ کر بات پوچھتا تو میرے آقا زارو قطار رونے لگ جاتے، اس لیے کہ تم نے مجھے ان ہستیوں کے بارے میں سوال کیا ہے کہ جس نبی نے وہ دولت دیکھی ہی نہیں ہے۔ میرے آقا کی عمر 6 سال کی تھی، صرف 6 سال کی۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ آپ کی 8 سال کی عمر کے اندر آپ کے دادا جان جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری
امت کے لوگوں 1,23,999 انبیاء کی جتنے بھی آزمائشیں ہیں ایک طرف ہیں، مجھ محمد پر اللہ نے اتنی آزمائشیں بھیجے ہیں کہ مجھ محمد کی آزمائش ایک طرف ہے۔ مجھ محمد کی آزمائش بولیے ایک طرف ہے۔ جب امام الانبیاء جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، لوگوں نے اعتراضات کیے، طرح طرح کی باتیں کہی۔ جب ابو طالب کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہمارے ہاں 40 سال رہ چکا ہے، 40 سال کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اپنے بیٹے کو سمجھائیے، کیونکہ ابو طالب بڑے سردار تھے۔ جب میرے آقا کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں فرماتے ہیں میرے بھتیجے یہ مکے کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میرے چچا جان مجھے پیدا کرنے والے اس رب کی قسم ہے، اگر ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھ دو دوسرے ہاتھ میں میرے چاند رکھ دو، محمد کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا ہے۔ محمد کا فرمان بولو بدل نہیں سکتا ہے۔ کیا آج ہم نے وہ وقت دیکھا؟ کیا ہمارے سر قلم ہوئے؟ کیا ہم نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا؟ کیا ہم نے اپنی بچیوں کو قربان کیا؟ کیا ہم نے اپنے گھروں کو اجاڑا؟ ہم پر وہ وقت نہیں آیا تو اسی نبی نے فرمایا ہاں میری امت کے لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری اچھا ہو سبحان اللہ، نماز میری بولو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم عشق رسول کا دعویٰ کر کے غلامی رسول کا دعویٰ کر کے کیا ہم حضور علیہ السلام کی شریعت کو پامال نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم حضور علیہ السلام کی شریعت کو دفاع کرنے کی بجائے ہم کیا اسے دفاع کرنے کی بجائے اسے کاٹ کاٹ کر رکھ رہے ہیں؟ میرے امام الانبیاء کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس حج کے وسائل نہیں، یا رسول اللہ کوئی ایسا مجھے حکم ارشاد فرمائیے کہ میں حج بھی نہ کروں، میرا اللہ مجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام الانبیاء کا حضور علیہ السلام زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ بے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس غلام نے آپ کے سامنے سوال کیا ہے، یا رسول اللہ آپ کے رونے کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے غلامو اس شخص نے مجھے ان ہستیوں کے بارے میں سوال کر دیا ہے جس محمد نے وہ دولت دیکھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جا جا اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں پیار کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کے چہرے پر دیکھ لے، اللہ کریم تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مشکاہ شریف کے اندر آتے ایک کھڑے ہو گئے، ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے 100 مرتبہ دیکھے دن میں 100 مرتبہ دیکھے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم میرے اللہ کے ہاں کسی چیز کی تو کمی نہیں ہے، اگر ماں باپ تمہارے راضی ہیں میرا اللہ تمہیں 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، اپنے ماں باپ کے چہرے پر دیکھنا تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ یا رسول اللہ جس کے ماں باپ مر جائیں وہ کیا کرے؟ میرے آقا نے صرف یہی بس ہی نہیں فرمائی، میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لوگوں میرے لجپال نبی نے فرمایا من زارا قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ کتب اللہ لہ حجا مبرورا۔ میرے لجپالا کا فرماتے جا کر جمعۃ المبارک کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لیا کرو، میرا اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، حج مبرور کا ثواب فرما دے گا۔ اللہ ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جان کر دیکھے، ہر نوجوان اس والد کی چہلم کے اندر سے یہ پیغام لے کر جائے میرے دوستوں میرے بزرگوں آج ہم نے بازار کے لیے وقت نکالا ہے، آج ہم نے دوستوں کے لیے وقت نکالا ہے، آج ہم نے گراؤنڈ کے لیے
वक्त निकाला है। अगर किसी घर के अंदर शादी होती है, सुबह की अज़ानें हो जाती है, हमारा नौजवान करम बोर्ड खेलते हुए नजर आता है, चीखों पुकारों की आवाजें आती हैं, लेकिन काश और बंदा अपने गरेबान के अंदर जाकर देखे। आज ये बुजुर्ग हस्तियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे पूछ लीजिए जिनके माँ बाप इस दुनिया फानी से चल बसे, जब माँ बाप की बात होती है उनके दिलों पर क्या गुजरती है। काश हम इन हस्तियों से हाथ न धो बैठे, हम ये ना कह दें काश मेरी माँ जिंदा थी, मैं उसकी जो है अल्लाह अकबर खिदमत ना कर सका, काश मेरा बाप जिंदा था, मैं उसकी खिदमत ना कर सका। एक साहबी मेरे आका की बारगाह के अंदर आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप का मुझ पर अब क्या है। सुभान अल्लाह ना सारे पता आशनी ना सुभान अल्लाह। खत्म है पढ़ने वाला तो सिस्टम थोड़े को लोनो या खत्म, हर बंदा 12 बजे नहीं पहुंचना जी, 12:30 1 बजे दुआ ये सी ठीक है जी, कम अज कम सुभान अल्लाह दा आहो, कम अज कम उन्हें सुभान अल्लाह ना सवाब तक पहुंचे ना, सुभान अल्लाह ऊंचा हो सुभान अल्लाह। आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप का मुझ पर क्या है। मेरे आका ने फरमाया मा जन्नतों का वन्नारों का, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। अगर इनकी खिदमत करोगे ये तुम्हारे लिए जन्नत का जरिया बन जाएंगे, अगर इनकी खिदमत न कर सके, अगर ये तुम पर नाराज हुए, ये तुम्हारे लिए जहन्नम का जरिया बन जाएंगे। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसके माँ बाप जिस पर जिंदा है अल्लाह करीम उसके लिए उस पर राजी है, जिंदा है उस पर राजी है। अल्लाह करीम उन बेटों के लिए, उन बेटियों के लिए, उनकी औलाद के लिए जन्नत के रोजाना 2 दरवाजे खोल देता है। क्या खोल देता है बोलो? जिसके माँ बाप राजी हो, जिंदा हो, अल्लाह करीम उनके लिए 2 जन्नत के दरवाजे रोजाना खोल देता है। अगर माँ मर गई बाप जिंदा है उसके लिए अल्लाह अगर राजी है तो अल्लाह करीम उनके लिए जन्नत का 1 दरवाजा रोजाना खोल देता है। अगर माँ बाप नाराज है अल्लाह करीम उनके लिए जहन्नम के दोनों दरवाजे रोजाना खोल दिया जाता है। अब मर्जी तुम्हारी है कि जन्नत के दरवाजे खोलवाना चाहते हो या जहन्नम के दरवाजे खोलवाना चाहते हो। मेरे इमाम अंबिया का हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बंदे ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। कहां नहीं जा सकते बोलिए? ऊंचा हो जन्नत में। मेरे महबूब फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 3 बंदे ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। तवज्जो फरमाना, कौन है वो लोग जो जन्नत में नहीं जा सकते? अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन की आंखों में आंखें डालकर बातें करने वाला, वालिदैन को गालियां देने वाला। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया वालिदैन का नाफरमान जन्नत में बोलो नहीं जा सकता, जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह की कसम जमीन तो फट सकती है, आसमान तो रेजा रोजा हो सकता है, क़यामत आ सकती है, पर इमामुल अंबिया के ज़बान अथर से जो जुमले निकले कभी वो रद्द नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह का कुरान ये कहता है कि ये महबूब वो महबूब है जो अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह की मर्जी से ये महबूब बोलता है। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत वो बंदा जन्नत में नहीं जा सकता जिसके माँ बाप उस पर नाराज हो। अल्लाह अकबर। दूसरा वो बंदा तो जो फरमाना, मेरे आका ने फरमाया शराब पीने वाला बंदा जन्नत में नहीं जा सकता, जन्नत में नहीं जा सकता, जन्नत में नहीं जा सकता। क्या आपने ये नहीं सुना? अल्लाह अकबर। ये पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या आपने ये नहीं सुना? अल्लाह अकबर। ये कानून के रखवाले सुबह से लेकर शाम तक तनख्वाहें लेने वाले, अल्लाह अकबर कबीरा, इस कानून की हिफाजत करने वाले, हमारी हिफाजत करने वाले, शराब पीकर एक 21 साल नौजवान को अल्लाह अकबर कबीरा जो हमारी कोटली सतियां का था अल्लाह अकबर उसको गोलियों से छल्ली कर दिया गया है। 4-5 दिन 6 दिन या हफ्ता पहले की बात है, एक बंदा निकलता शराब पी के अल्लाह अकबर इस्लामाबाद के अंदर, जिसे क्या कहते हैं इस्लामाबाद, इस्लाम आबाद क्या कहते हैं बोलो? इस्लाम आबाद जिसे कहा जाता है। अल्लाह अकबर। क्या है इस्लाम? शराब पी के गाड़ी लेकर बाहर निकलता है, 5 बंदों को कुचल कर चला जाता है। तो जो फरमाना, मेरे नबी फरमाते शराब पीने वाला बंदा जन्नत में नहीं जा सकता, जन्नत में नहीं जा सकता। आज हम कलमा पढ़ने वाले अल्लाह अकबर कबीरा, क्या हमने ये नहीं देखा अल्लाह अकबर हमारे माशरे के अंदर क्या हो रहा है? अल्लाह
اگر بیٹا نوجوان رات کے 12 بجے آتا ہے تو کیا باپ کا حق نہیں بنتا اپنے بچے سے پوچھے اے میرے بیٹے 12 بجے تک تو کہاں رہا ہے؟ باپ ڈرتا ہے بات کہنے سے، اس لیے اسے پتا ہے اگر میں پوچھوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کیا ہے؟ کمزوری ہماری اپنی ہے، ہماری بولیے اپنی ہے۔ کاش اگر ہمارا بچہ بڑا ہو، ہم اپنے بچے کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پہ چلنے کی اسے اللہ اکبر عادت بنائے، ہم اسے قرآن کی تعلیم دیں، ہم اسے حدیث کی تعلیم دیں، اسے پتہ چلے گا اللہ اکبر ماں کا ادب کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شراب پینے والا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیا ہمارے لوگ ملک کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے ساری باتیں نہیں ہیں؟ کیا اللہ اکبر ہماری چوکیوں کے سامنے کتنے شرابیوں کو پکڑا جاتا ہے، پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کا فلاں لگتا ہے، یہ فلاں صاحب کا فلاں لگتا ہے، یہ فلاں صاحب کا فلاں لگتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شراب پینے والا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تیسرا میرے محبوب فرماتے ہیں عورت کی مشابہت کرنے والا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیا کرنے والا بولیے؟ عورت کی مشابہت کرنے والا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ عورت کی مشابہت کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ عورت کا لباس پہن لیتا ہے تو وہ عورت کی مشابہت کر رہا ہے، اگر کوئی عورت کے جوتے پہن لیتا ہے وہ عورت کی مشابہت کر رہا ہے، اگر کوئی عورت جتنے بڑے بڑے بال رکھ لیتا ہے وہ عورت کی مشابہت کر رہا ہے۔ میرے امام الانبیاء کا حضور علیہ السلام کی زلف مبارک جو تھی، جب میرے آقا کنگھی مبارک فرمایا کرتے تو آپ کے کندھوں کو چھو لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر یہاں تک رکھنا اسلام کے اندر جائز ہے۔ اللہ اکبر اگر کوئی بڑے بڑے عورتوں جتنے بال رکھ لیتا ہے وہ عورت کی مشابہت کر رہا ہے۔ کیا ہمارے جوانوں نے یہ توجہ نہیں فرمائی؟ اللہ ہمارا جوان جسے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، جسے نماز پڑھنی چاہیے تھی، کانوں کے اندر مندریاں ڈال کر اللہ اکبر بازاروں میں اس طریقے سے چلتا ہے کہ ایسا ہے کہ اللہ اکبر کیا نہ کیا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی عورت جیسا گانا گنگناتا ہے وہ عورت کی مشابہت کر رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آواز آ رہی ہے؟ بس کر دوں؟ بس کرتا ہوں بس۔ پہلا والدین کا نافرمان میرے آقا کیا فرماتے؟ جنت میں بولو بولو وہ خدا نے بندے سے اپنی زبانیں یا لائے چھوڑو ہوئے تو سنو بھی ایسا شامل ہے اچھا ہو تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا والدین کا نافرمان جنت میں بولو نہیں جا سکتا۔ دوسرا شراب پینے والا بندہ نہیں جا سکتا۔ تیسرا عورت کی مشابہت کرنے والا بندہ نہیں جا سکتا۔ اب عورت کی مشابہت یہ بھی ہے، ایک بندہ ہے مرد جو ہے اس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، عورت جو ہوتی ہے نہ اس کی داڑھی ہوتی ہے نہ اسے اس کی مونچھ ہوتی ہے۔ عورت کی نہ داڑھی ہوتی ہے نہ بولیے مونچھ ہوتی ہے۔ جو بندہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کلیم شیو ہے یہ بھی کیا ہے؟ عورت کی بولیے مشابہت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 3 بندے ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ دوسری حدیث پاک سننا، میرے آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے میرے امت کے گناہگار سے گناہگار بندہ جنت میں جائے گا، لیکن یہ 3 شخص ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتے۔ جنت تو جانے کی دور کی بات، جنت کی بولیے خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ توجہ فرمانا، میرے امام الانبیاء آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گناہگار سے گناہگار میرا امتی جنت میں جائے گا، لیکن جنت کے 500 سال کی مسافت کے اوپر اگر بندہ چند دن اس پوری دنیا کے اندر چکر لگا لیتا ہے، اگر چند دنوں کے اندر، 1 مہینے کے اندر، 15 دنوں کے اندر پورے دنیا سے وہ چل پھر کر واپس پاکستان آ سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا جنت 500 سال کی مسافت، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر آئے گی۔ اس بندے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا۔ یا رسول اللہ وہ 3 بدبخت کون ہیں جو جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکتے؟ یہاں پر بھی میرے آقا نے فرمایا والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا۔
अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिका, जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। मेरे आका ने फरमाया दयूस हो, दूसरा वो बंदा जो दयूस है। दयूस है, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह दयूस कौन शख्स होता है जिसे ना अपनी बीवी की होती है ना अपने गैरत, अपनी बहन की गैरत का मसला आ जाए तो वो बेगैरत बन जाता है, ना उसे अपनी बेटी की गैरत होती है, वो शख्स दयूस है। मेरे आका ने फरमाया वो बंदा भी दयूस जो है वो क्या होता है, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगा। तीसरा मेरे आका ने फरमाया अल्लाह अकबर, एहसान जितलाने वाला बंदा। एहसान क्या है? एहसान जितलाने वाला, अगर कोई बंदा किसी गरीब की मदद कर देता है, इमदाद कर देता है, साल गुजर गया, 6 साल गुजर गया, अल्लाह अकबर, वो अपना एहसान जितलाता है। अरे तुझे तो कारोबार नहीं मिल रहा था, तुझे तो मैंने कारोबार दिलवाया था, अरे तुझे तो नौकरी नहीं मिल रही थी, तेरे बच्चे भूखे थे, तेरे घरों के अंदर मैंने राशन भेजा था, अरे तेरे मोहल्ले के अंदर बिजली नहीं थी, तेरे घर में बिजली नहीं थी, मैंने बिजली लगा कर दी, तेरे मोहल्ले के अंदर सड़क नहीं थी, तेरे मोहल्ले के अंदर रास्ता नहीं था, मैंने बना कर दिया। मेरे आका ने फरमाया एहसान जितलाने वाला बंदा जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। पहला वालिदैन का बोलिए नाफरमान, दूसरा दयूस जिसे ना अपनी माँ की हो, ना अपनी बहन की हो, ना अपनी बेटे की गैरत का हो, मसला आ जाए वो खामोश रहे। तीसरा मेरे आका ने फरमाया एहसान जितलाने वाला। आखिरी हदीस पाक सुनना वालिदैन के हक के अंदर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा मोमिनों की माँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि इमामुल अंबिया का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान आया जिसके साथ एक बूढ़ा शख्स था। ऊंचा हो सुभान अल्लाह। क्या था उसके साथ? बोलिए बूढ़ा शख्स था। मेरे इमामुल अंबिया का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नौजवान से फरमाया ये शख्स कहाँ का जो तेरे साथ आने वाला है? वो नौजवान कहता या रसूल अल्लाह ये तो मेरा बाप है, ये तो मेरा वालिद है। मेरे आका ने फरमाया क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, मेरे आका ने फरमाया अगर ये तुम्हारा वालिद है इन बातों को याद रखना। मेरे आका ने फरमाया कभी अपने वालिद से आगे कदम ना रखना। क्या करना? अपने वालिद के आगे बोलिए कदम ना रखना। आज बेटा अगर रात के 12 बजे उसे प्यास लगती है ना, कहता है अम्मी पानी दे दो, माँ तो उठने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अगर माँ रात के 12 बजे मांगे तो हर बंदा अपने गरेबान के अंदर आखिरी पैगाम जान कर देखो जरा। ये माँ बाप की अगर दौलत जिन्होंने खो दी है उनसे पूछिए, तो जिनके घरों के अंदर मौजूद हैं फिर हमें क्या करना होगा। मेरे आका ने फरमाया कभी अपने वालिद के कदम से आगे तूने कभी कदम ना रखना, ये तेरा हक है। दूसरी मेरे आका ने क्या फरमाया? दूसरी बात ये इरशाद फरमाई अगर तू और तेरा वालिद किसी मजलिस में चले जाओ तो अपने वालिद से पहले कभी ना बैठना, कभी ना बैठना, कभी ना बैठना, कभी ना बैठना। अगर आने आज अपनी औलाद को ये तरबियत की हो बेटा, अपने माँ बाप से आगे चलना जो है मेरे आका ने माना फरमाया कि बाप के आगे ना चलो, अल्लाह अकबर, बाप के सिराने की तरफ ना बैठो। बाप पहले बैठ जाए, बेटे का बाद में कि अपने बाप से बाद बैठे। तीसरी मेरे आका ने जो बात इरशाद फरमाई, मेरे आका ने फरमाया अपने बाप को कभी गाली ना देना। यदि सुना रहा हूं, अपने बाप को बोलिए गाली ना देना, अपने बाप को गाली ना देना। चौथी बात मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाई? मेरे आका ने फरमाया अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए, उफ क्या तूने ये इरशाद नहीं सुना? अल्लाह का कुरान क्या कहता? उफ़्यों वाला फला तकुल्लहुमा उफ़्यों वाला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। क्या अपने जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, अगर तुम्हारे वालिद तुम्हारी माँ बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, उन्हें उफ तक ना कहना, उफ तक ना कहना। ये 4 बातें मेरे आका ने इरशाद फरमाई कि ये तुमने ये बातें करनी है। अल्लाह अकबर। आज हर बंदा अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखे हमने वालिद से कैसे गुफ्तगू की, अपने अपने माँ से कैसे हम बात करते हैं, घर के अंदर हमारा माहौल कैसा होता है। हमने तो सारा साल कुरान मजीद हमारे घरों के अंदर
पाबंद हैं। कुरान पाक हमारी मस्जिदों के अंदर साल साल रखे हुए होते हैं। हमने सिर्फ यही कहना है कि हमारे मस्जिद के बच्चे पढ़ेंगे। मस्जिद के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जाकर अपने मोहल्ले की मस्जिदों के अंदर देखो, मस्जिदों के अंदर कुरान पाक की तादाद तुम्हें ज्यादा नजर आएगी, पढ़ने वाले बच्चों की तादाद तुम्हें कम नजर आएगी। क्या हमने कभी ये सोचा अपना लिबास हर जुम्मतुल मुबारक को हम अपने आप को धोते हैं, खुशबू लगाते हैं, अपने कपड़ों को मुअत्तर करते हैं? कभी हमने ये सोचा कि जब से हमने कुरान पाक अपने घर में आकर रखा है, जिंदगी में कभी हमें ये तौफीक मिली है कि हम एक मर्तबा भी उस कुरान पाक के गिलाफ को धोकर उसका पानी अपने घर की छत के ऊपर फेंक दें और उस कुरान पाक के गिलाफ को हम मुअत्तर करके रख दें? बस बात खत्म है। कभी हमने ये सोचा? अगर नहीं सोचा तो अब तो आपने आज तो सुन लिया है ना। बोलिए कि कुरान पाक जब खुशबू लगाकर हम रखेंगे, उसे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे खुशबू लगाकर रखेंगे, क्या वो हमारे लिए दुआ नहीं करेगा? मेरे आका ने फरमाया कि बरोज़ क़यामत ये कुरान जो पढ़ने वाला बंदा होगा और रमजान, ये दोनों उस बंदे के जो है आगे जो है वो खड़े हो जाएंगे और वो उसको जहन्नम की तरफ न जाने देंगे। कुरान कहेगा अल्लाह इसने दुनिया में मुझे सीने के साथ लगाए रखा, ये तो रमजान में मुझे पढ़ा करता था, ऐ अल्लाह या तो मुझे भी जहन्नम में भेज दे या फिर इसको मेरे साथ जन्नत में भेज दे। उच्चा हो सुभान अल्लाह। बगल खत्म हुई। आफे खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या खूब फरमाते हैं। मुझे ये कहा गया था कि थोड़ा सा जिक्र करना है, तो अब आपने भी थोड़ा सा पासा जाता प्रति तो थोड़ा कलमे जिक्र कर सा बुना थोड़ी ताकि आवाज पहुंची है। चार पे खड़ी वालिदैन की शान बयान फरमाते हुए क्या खूब फरमाते हैं। ओ बाप मेरे पे सिर नंगा खोदा, ओ भाई मरना कंड खाली, मोहम्मद बख्शा ते हुन कौन करे रखवाली, ते पाई पया दे हो दर्द वडा दे, ते पाई पया दिया ओ बाप सिरा दे ताज मोहम्मद, बाप सिरा दे ताज मोहम्मद, मावा ठंडिया चावा पढ़ो ला इलाहा अकला इलाहा। कम अज कम इतना था मेरे आका की हदीस है कि जहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, रोज़ ज़मीन पर ऐसे ऐसे फिरने वाले जो फरिश्ते होते हैं सैर तफरी करने वाले, उस महफिल के अंदर वो है जाकर शामिल हो जाते हैं। तो दूसरी रिवायत के अंदर यह आता है जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह मलाइका को फरमाता है मेरे फरिश्तों नूरानी चादरें ले जाओ, जहाँ जो लोग बैठकर मेरा जिक्र कर रहे हैं उनके ऊपर जाकर अपनी नूरानी चादरें ओढ़ दो। मुझे ये बताओ जब फरिश्ते आकर देखें आपको तो पूछें रब से ऐ अल्लाह ये जिक्र ये लोग क्यों बैठे हुए हैं? तो अल्लाह करीम फरमाए अब्दुल हकीम साहिब के अब्दुल हकीम के चेलम के अंदर ये लोग आकर बैठकर मेरा जिक्र कर रहे हैं। कम अज कम इन हाथों की गवाह बनाओ कि हाथ भी गवाही दे सके या अल्लाह तड़े तो इधर ऐलान के अपना चाहते हैं वो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला। आप इस बात की ये गवाही देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक। फिर ऐसा हाथ ये कभी क्यों रखे? हाथ चाहता हो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक बोलिए नहीं है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद सर। हाथ 400 तो जॉनसन ने छुट्टी सी
इतनी भी कंजूसी अल्लाह ने जिक्र पर खुदा ने बंदी क्यों करने हो बड़ी निगाह दूर थोड़ी गशनी वो बुजुर्ग बैठे सफेद दाड़ी वाले उन्हें हाथ चाहे जवान जरा यही करी बैठे तो सीढ़ियां उसको किस तरह मारने होने हो थोड़ा घेरे लंघो तो उन्हें गची देखो किस तरह हाथ चाहे क्या करने होने आस क्योंकि अल्लाह ने जिक्र हो खुदा ने बंदे हो अल्लाह अकबर पढ़ो या मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला अल्लाह करीम यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जवान भी बैठे हुए हैं सफेद रीश भी बैठे हुए हैं मेरे मालिक जो दिल से पढ़ रहा है जो इस महफिल के अंदर तेरा जो मकबूल बंदा है अल्लाह उसके सदके इस दुआ को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा ले मेरे आका ने फरमाया जो बंदा जुमातुल मुबारक ये शबे जुमा को मर जाता है अल्लाह करीम उसे कब्र का सांप जो उससे नहीं लेता है अल्लाह जो दिल से पढ़ रहा है मेरे मालिक तू दिलों के राज जानता है उसकी दुआ को अपनी बारगाह लम जदल के अंदर कबूल फरमा दे मोला में मराता जो मैं वाला रो अल्लाह में मराता जो मैं वाला रोज होवे मेरी मंजियो ते कल में दाजो को होवे मेरी मंजियो ते मेरी मंजियो ते कल में दाजो को होवे अक खोला त नबी मेरे को न होवे पढ़ो ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सर या मोहम्मद सरवर सल्ले अला रब्बा चंगे जे साडे नसीबो करी अल्लाह चंगे जे साडे नसीबो करी मरन वेले सानो कलमा नसीब मेरे आका ने फरमाया मन आखिर कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना क्या फरमाया अल्लाह अकबर मेरे नबी फरमाते जिसना आखिरी कलाम यो सी ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना कि जिसका आखिरी कलाम ये होगा मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा फिर क्यों नाम कहे रब्बा चंगे जे साडे नसीबो करी मरन वेले सानो कल ना नसीबो करी मरन वेले सानो कल मा नसीबो करी साडी कबर मदीने शरीफ ओ साडी कबर मदीने शरीफ करी साडी कबर मदीने शरीफ रोज़े महशर शाफी अपना हबीब करी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला